लोकमन्नस्यामयि श्री श्रेताम्यशः कर्दमेन प्रजा भूतामयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपस्पृजन्त सिघ्नाने चिक्लेत वशमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावोदास्योश्वान्विन्दें पुरुषानः यशशिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाद्यमन्वः श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामसतञ्जपेत धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं प्रोक्ष परिशिच्य प्रोक्ष परिशिच्य प्राणापानव्यानोदानस्तमानः यथा कल्पितनैवेद्यं समर्पयामि फुगीफलताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणाकं समर्पयामि मङ्गलमहानीराजनदीपम् अस्तु श्रीः नित्यमङ्गलानि भवन्तु मङ्गलानि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते मंगलमहानीराजनदीपं दर्शयामि जलाधिकदीपं दर्शयामि रक्षां धारयामि नमस्कारं करोमि मन्त्रपुष्पम् ओं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनया कृतपूजया महागौरी देवता प्रियन्ताम् అక్షంతల పూలు చేతులు పట్టుకోండి అమ్మవారి స్తోత్రం చెప్తాం మంచిగా లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలతో బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीर्सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौपाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहम् अम्बां जगदीश्वरीतां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणदास्मदाम् అందరూ చెప్పాలి సర్వబాధ వినిర్ముక్తో धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। बोल भवानी माता की जगदम्ब विश्वपालनी की लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद। ఇంతవరకు గణపతి పూజ గౌరీ పూజ కార్యక్రమం అయిపోయింది. వరుణ పూజ కలశం పూజ చేయాలి ఇక్కడ. ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदाशास्ते अक्षंतल पुष्प कुंकुम वेंडी ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदाशास्ते जमानोभिर्भिः अहेळमानवर्णो भवतु रसगुण समानाय प्रमोषे वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः गन्धं समर्पयामि वरुणाय नमः हरिद्राचूर्ण परिमल सुगंध द्रव्याणि समर्पयामि वरुणाय नमः पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे अक्षंतल वेश नमस्कारं चेयंడి वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि तदंगवर्ण कलशाराधनं च करिष्येत कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये महाद्रोणास्मितः कुक्षोदसागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो दर्पणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशं समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरिता आयान्त यजमानस्य मम शान्तर्तं दुर्दक्षेकारकः सर्वे समुद्रास्तीर्थानि जलानि दानदः आयान्त यजमानस्य मम शान्तर्तं दुर्दक्षेकारकः ततः तत्कलशेत अक्षतान् निक्षेपेत। మనస్సులో అందరూ మీ అమ్మని నాన్నని ప్రార్థన చేసుకోండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః, సర్వేభ్యో సద్బ్రాహ్మణేభ్యో నమో నమః. తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు ఉన్నంత వరకు మనకి ఎట్లాంటి చెడు కీడు జరగదు. కాబట్టి అందుకే అమ్మా నాన్నల యొక్క ప్రార్థన చేసుకొని మంచిగా
మనస్సులో ప్రార్థన చేసుకోండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ. ఇంతవరకు గణపతి పూజ, గౌరీ పూజ, వరుణ పూజ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడే అయ్యవారు వచ్చేసి, రామచంద్రుల వారు వచ్చేసి పీట పైన కూర్చున్నారు. వారికి ఆవాహనం చేసుకొని అంటే కాళ్ళు కడుగుతారు. పిల్లగాడు వచ్చిన తర్వాత మంటపంలో అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టేసి ఫస్ట్ కాళ్ళు కడిగి మధుపరకం అనమాట. దీన్ని మధుపరకము అంటారు. మీ భాషలో చెప్తున్నాను, సంస్కృతంలో మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి మీ భాషలో చెప్తున్నాను. దేవుడికి కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత యజ్ఞోపవీతం జంజనం వేస్తారు. జంజనం అయిన తర్వాత ఏమైనా ఆభరణాలు ఉంటే పిల్లగానికి ఉంగరం, కాళ్ళు మీరు అందరూ ఉంగరం పెడతారు కదా, అదే ఇప్పుడు ఏమైనా ఆభరణం ఉంటే కూడా అయ్యవారికి పెట్టవచ్చు. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మధుపరక పూజ అనేది ప్రారంభమవుతుందన్నమాట. అక్షంతలు తీసుకోండి. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగివృత్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, ఆసనార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి, పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. చెంచ తీసుకొని స్వామివారి పాదాలపై నీళ్లు వేయండి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. మనం ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం వాళ్ళకి కాళ్ళకి నీళ్ళు ఇస్తాము, తర్వాత చేతులకి నీళ్ళు ఇస్తాము, తర్వాత ముఖం కడుక్కోమని చెప్తాము, తర్వాత ఇంట్లోకి రమ్మని చెప్తాము. ఆ విధంగా దేవుళ్ళకి కూడా పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, పాదాలకి నీళ్లు వేయండి. హస్తయోర్ అర్ఘ్యం సమర్పయామి, చేతులకు నీళ్లు వేయండి. అయిన తర్వాత ముఖానికి నీళ్లు చూపించి ప్లేట్లో వద్దు పెట్టేసేయండి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి, పువ్వుతో నీళ్లు చిలకరించండి. స్వామికి స్నానం చేయించండి. ఆపాహిష్టామయ భవస్థానమోర్జే దదాతన మహేరణాయ చక్షసే యోవ శివతమో రసః తస్య భాజే దేహనః ఉషదేవ మాతరః తస్మా అరంగమామః యస్యక్షయాయ జన్మధాం ఆపోజనయతా జనః. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం నమోస్మనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోర్బాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. మంచిగా రాయాలి మంచం. ఇప్పుడు దేవుడు కాదు, మీ అల్లుడు అనుకోండి. ఆ విధంగా అనుకోండి అంతే. నమోస్మనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోర్బాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కాలనీ భక్తులందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి. ఇటువంటి మహాభాగ్యం మాకు కూడా కలగాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేసుకోండి. మీ మనసులో ఏదైనా కోరిక ఉంటే కోరిక తీరిన తర్వాత మేము కూడా చేయిస్తామని మనసులో మీరు నమస్కారం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మీ యొక్క కోరిక తీరుతుంది. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం మీ యొక్క కోరిక అంటే మీ స్వహస్తాలతో స్వామి వారికి సేవ చేసుకునే భాగ్యం కూడా మీకు కలుగుతుంది. డబ్బు మనం సంపాదించుకుంటాం, మనల్ని డబ్బు సంపాదించదు. సేవ చేసుకునే భాగ్యం ఖర్చు పెట్టైనా చేసుకోవాలి. తిరుపతి పోతాము, ఎన్ని పైసలు ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్తామని వాడికి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్తాం. మనకు స్వామి ఊళ్ళోకే ప్రవేశించాడు కాబట్టి మీ మనసులో కోరిక చెప్పుకోండి. ఆ కోరిక తిరిగిన తర్వాత మేము చేసుకుంటాము, మీ భాగ్యం, మీ సేవ చేసుకుంటామని మనసులో స్మరణ చేసుకుంటూ కూర్చోండి. పారాడు అల్లుడి పాదాలకి ఏ విధంగా కాళ్ళు రాస్తారో ఆ విధంగా చుట్టూ పారాణి రాయండి. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవివో బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. కడుకోమ్మ, చేయి తుడుచుకో.
వస్త్రోపవస్త్రార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. కొత్త వస్త్రాలను ముట్టుకోండి. వివాసవాస పరివీతావాసౌ శ్రేయాన్ భవతి జాయమానః తంధీరాసం స్వాద్యమనసాదేవ యంతః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం యజ్ఞోపవిత పరబ్రహ్మణే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవిత పరబ్రహ్మణే నమః. హరిద్రాచూర్ణ పరిమళ సుగంధ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. యజ్ఞోపవిత పరబ్రహ్మణే నమః. సర్వోపచారార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవిత పరబ్రహ్మణే నమః అంటే కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత శ్వశుర యజ్ఞోపవీతము అంటే అత్తగారు వేసేటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు వేస్తున్నారు అనమాట. ఫస్ట్ బ్రహ్మచర్యం చదువుకోవడానికి మొదటి యజ్ఞోపవీతం తల్లిదండ్రులు వేస్తారు. పెళ్లి కోసం వేసేది అత్తామామ వేసేటువంటి యజ్ఞోపవీతం శ్వశుర అంటే రెండవ యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. ఈ యజ్ఞోపవీతాన్ని వారి పంతులు గారికి ఇచ్చేస్తే వారి పంతులు గారు వేసేస్తాడు. చెప్పాలి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్ యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్య చెప్పాలి. ఆయుష్య మగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీతాన ముహూర్తస్తు శ్వశోదితి యజ్ఞోపవీతధారణం కరిష్యేత్. యజ్ఞోపవీత పరబ్రహ్మణే నమః. సర్వోపచారార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. నమస్కరోమి. మధుపర్కదేవతాభ్యో నమః. ఇంతవరకు యజ్ఞోపవీతధారణ అయింది. మధుపర్కము అన్నమాట. అయం మధుపర్కో మధుపర్కః. దీనిని స్వామివారికి చూపించి పాదాలపైన వదిలిపెట్టేసేయాలి. అయం మధుపర్కో మధుపర్కః. ప్రథమం ప్రాస్య నీళ్లు, తర్వాత మంచినీళ్ళు తమలపాకు తీసుకొని మంచినీళ్ళు చూపించు. హస్తం ప్రక్షాళ్య కేశవ నారాయణ మాధవ గోవింద శ్రీహరయే కృష్ణాయ నమః. ద్వితీయం ప్రాస్య మళ్ళీ ఒకసారి మధుపర్కము. అయం మధుపర్కో మధుపర్కః. కింద వదిలిపెట్టేసి. హస్తం ప్రక్షాళ్య కేశవ నారాయణ మాధవ గోవింద శ్రీహరయే కృష్ణాయ నమః. తృతీయం ప్రాస్య అయం మధుపర్కో మధుపర్కః. తృతీయం ప్రాస్య అయం మధుపర్కో మధుపర్కః. హస్తం ప్రక్షాళ్య కేశవ నారాయణ మాధవ గోవింద శ్రీహరయే కృష్ణాయ నమః. తూష్ణీం చతుర్థం వాసనాద్రహితం. నాలుగోసారి వాసన చూపించి ప్లేట్ వదిలిపెట్టేసేయండి. తూష్ణీం చతుర్థం హస్తం ప్రక్షాళ్య నీళ్లు. కేశవ నారాయణ మాధవ గోవింద శ్రీహరయే కృష్ణాయ నమః. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన. అయ్యవారికి బొట్టు పెట్టండి. अर्चित प्रार्चित प्रियमेधासो वर्चितार्चंदपत्रकावुत पुराण दृष्टवर्चित प्रार्चित. ఇంతవరకు అయ్యవారు రామచంద్రుల వారు పెళ్లికి సన్నద్ధమై కూర్చున్నాడు. అమ్మవారిని తీసుకొస్తే పెళ్లి కార్యక్రమం అంటే ప్రారంభం అవుతుంది. ఇప్పుడు మంగళారతులు పట్టుకోవాలి. సన్నాయి మేళంతో వెళ్ళి అమ్మవారిని తీసుకొని రావాలి. గుళ్ళోకించి అందరూ వెళ్ళాలి. మీరు కూడా వెళ్ళాలి. వాళ్ళే కాదు, అందరూ వెళ్ళాలి. పైన కూర్చున్న వాళ్ళందరూ అంటే మీరు కాదు, పైన కూర్చున్న వాళ్ళు.
देवीं वाचमदनेन तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमोर्जन्तुहानाथेनुर्वागस्मानुपतिष्ठतैतो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मीपदे ते गृहं श्रियामि हिरण्यवर्णां हरणें सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयिङ्गामश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वां व्रतमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलते पद्मे सदां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यजसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारान् तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां